started. बोलो मंगल मूर्ति श्री गणेश की बोलो मंगल मूर्ति श्री गणेश Right. So, very briefly introducing him. He was in France. So he is a British soldier, military historian, and very theorist. And after he joined the army, very soon he was he had to fight in World War I in the Western Front. Western Front भनेपछि तपाईहरुको if you remember the map of Germany, the western part of Germany, Netherlands, Belgium, part of France. So that part, that is the western. So that was in 1916. 1916, he took part. He took part in the war. That was 3 times he took part in the war. And he was not well, except because he was injured in the war 3 times. And once he was struck by the can of gas. So he was put on half pay since 1924. And in 1927, after putting on about 32 years of service, he resigns as a captain. So this World War I Battle of Verdun, Battle of Somme, two crucial events in his professional and scholastic life. दुईटा घटनाहरू उनको जीवनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ. The Verdun battle and Somme battle. It was only in 1954 he completed his strategy. Again he re-edited in 1964. So this is his most influential work. Besides this, he also wrote other books, including this. So he had written 28 books. I think I should take you to the Battle of Verdun. Verdun one town, if you remember France, reference Paris. Paris to northeast ma, pahadi ilaka ma, which borders on Germany. So there is a river called Meuse. The Meuse चाहिँ त्यो पुरै इलाकामा चाहिँ फ्रेन्चहरुले धेरै पहिलेदेखि नै चाहिँ जर्मनहरुसँग लडाई भइरहनु हुनाले they have made a lot of forts. So this is a hilly area, and these forts are sited on the river Meuse. So it's a very defensive, very strong defensive area. So northeast France, river Meuse. So it was fought for 9 months, 3 weeks, and 6 days. Imagine one battle fought for 9 months, 3 weeks, and 6 days, from February to December 1916. Germany's strength involved was 50 divisions. So एउटा डिभिजनमा कम से कम चाहिँ 30,000 को हिसाबले गर्यो भने पनि it comes about 150, about 1 million, 1.5 million जति हुन्छ. So imagine the enrollment of the offensive force in one battle. French strength त्यो उनीहरूले बढी अझ 75 divisions. So German death was 143,000. Casualty 3,37,000. The French death 160,000. Casualty 3,77,000. So casualty per month 10 महिनामा करिब 70,000. भनेपछि एउटा ब्याटल यो कस्तो खालको ब्याटल हो, कति ठुलो ब्याटल हो र एउटा ब्याटलमा कति धेरै मान्छे मरेको. So there must be something wrong in strategy. There must be something wrong in the tactics adopted. So it made him very much worried. त्यस्तै किसिमले अर्को Battle of Somme. Battle of Somme भनेपछि if you remember the map, reference France, northwest
It is a place called Cali. Cali भन्दा अलिकति साउथपट्टि यो रिभर सोम यो एउटा भ्याली हो यो रिभरको चाहिँ नर्थ इस्ट रिजमा नै दुवैतिर नदीको तिर ठुलो लडाई भयो अनि यो लडाई पनि such a long period starting from July 1 to 18 November 4 महिना 18 days भनेपछि 140 days probably Germans को 50 divisions British को 50 divisions French को 48 divisions casualties Germany को losses चाहिँ 4,34,000 देखि चाहिँ अब एक्ज्याक्टली यो थाहा भएन 6,80,000 सम्म र ब्रिटिश क्याजुअल्टी नै ठुलो भयो र ब्रिटिश क्याजुअल्टी त्यो जुन दिनमा लडाई सुरु भएको जुलाई 1 मा फर्स्ट डेमा नै चाहिँ एउटा फौजको क्याजुअल्टी 57,470 करिब 60,000 जति चाहिँ क्याजुअल्टी एउटा दिनमा डेथ चाहिँ 19,240 भने चाहिँ यु क्यान इमेजिन र यो दुईटा युद्ध खास गरेर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ फर्स्ट वर्ल्ड वारको ब्याटल अफ सोम र ब्याटल अफ भर्दुन र एट्रिसन भन्ने जुन चाहिँ एउटा वारफेयर छ अथवा एट्रिसनको जुन ट्याक्टिक्स छ यो दुई चाहिँ छ एट्रिसनल वारफेयरलाई यसले किन राम्रो रूप दिन सकेन राम्रो इक्जाम्पल्सहरू दिन सकेन भनेर चाहिँ जान्नुको लागि अत्यन्तै जरुरी छ र उनको जीवनमा यो दुईटा लडाई चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ रिमेम्बर फर्स्ट वर्ल्ड वार अब यो 28 जुलाईदेखि सुरु भएको 1914 देखि 11 नोभेम्बर 1918 सम्म खास गरेर यो ट्रेन्च वारफेयरमै गयो फर्स्ट वर्ल्ड वार यसको सबभन्दा सिग्निफिकेन्ट अथवा सम्झिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा नै ट्रेन्च वारफेयर अब यो ट्रेन्च वारफेयर इफ यु रिमेम्बर द म्याप नर्थ सी भनेपछि माथि त्यो डेनमार्कको एरियादेखि डेनमार्क नेदरल्यान्ड्सको माथिको त्यो नर्थ सीको एरियादेखि लिएर तल आएर साउथमा जहाँसम्म फ्रान्सको र स्विजरल्यान्डको म्याप छ त्यहाँसम्म सबै नै डिफेन्स मात्र हो सबै इट वाज द होल एरिया फुल अफ ट्रेन्चेस सो यो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा इट लेड टु द मोबिलाइजेसन अफ मोर देन 70 मिलियन भनेपछि मोर देन 7 करोड मेन 17 करोड मान्छेको इन्भल्भमेन्ट यसमा मोबिलाइजेसन भयो लडाइँमा एन्ड एन एस्टिमेटेड 9 मिलियन कम्ब्याटेन्ट डेथ 13 मिलियन सिभिलियन पनि डेथ बिकज इट वाज टोटल वार भयो हुनाले टार्गेट्सहरू सिभिलियन पनि हुनसक्छ सिभिलियन इन्भल्भमेन्ट पनि बढी हुन्छ त्यस भएर यो समस्या आएको यसको मतलब चाहिँ मिलिट्री स्ट्राटेजी अथवा ट्याक्टिक्स के थियो डेभलप्ड बिफोर वर्ल्ड वार 1 मा चाहिँ भन्दा अगाडिदेखि जुन यिनीहरू प्र्याक्टिसमा थिए स्ट्राटेजी र ट्याक्टिक्स वर्ल्ड वार 1 भन्दा अगाडिको त्यो नै यसमा प्रयोग भयो तर त्यसमा टेक्नोलोजी चाहिँ धेरै परिवर्तन भइसकेको थियो त्यो परिवर्तनसँग यिनीहरू चाहिँ ट्याक्टिक्स र स्ट्राटेजीले कोप अप गर्न सकेन फर्स्ट वर्ल्ड वार त्यसलाई सो देयर वाज अ काइन्ड अफ स्ट्याग्नेन्सी the war was not moving it was very stagnant the defense trenches अब यो माथि मैले भने नर्थ सी देखि आल्सवनमा र साथसाथै अब एडभान्स टेक्नोलोजी र टेक्नोलोजी वाज नट प्रोपरली ह्यान्डल सबभन्दा ठुलो प्रब्लम थियो फर्स्ट वर्ल्ड वार अब म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु नयाँ वेपन्सहरू आयो धेरै नयाँ वेपन्स आयो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा जुन त यो 19th सेन्चुरीदेखि नै आएको हो जब त सबमरिन अलिकति मात्र अगाडि आयो त्योभन्दा पहिला सबमरिन थिएन पोइजन ग्यास त प्रयोग नै भयो त्यसपछि यो जेपलिन भनेको चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वारमा यो कस्तो हो भनेपछि यो एयर सिप्स पनि भन्छ यसलाई उनीहरूले यो जेपलिनलाई प्रयोग गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा एक ठाउँबाट मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन रूपमा युज गरेका थियौँ पछि गएर जेपलिनबाट बमहरू हान्ने काम पनि गरे अनि यो ठुलो तातो हावा तलतिर चाहिँ राखेर अनि अलिअलि इन्जिन पनि राखेर दुईटै एयर तातो हावाको ब्याग्सहरू पनि तातो हावा त्यसपछि इन्जिन पनि अलिकति राखेर तर यो स्लोली हिँड्ने आकाशमा ठुलो गुबारा जस्तै हो जेपलिन तर निकै नै मान्छे अटाउँथ्यो दे युज दिस फर बम्बिङ अनि आर्टिलरी रिकॉइल सिस्टम थिएन त्योभन्दा अगाडि अनि हेभी गनमा पनि फिल्ड आर्टिलरीमा पनि रिकॉइल सिस्टम आयो तर यसको रेन्जेसहरू धेरै थिएन आर्टिलरीको एकदम छोटो थियो 4 किलोमिटरदेखि 6 किलोमिटर त्योभन्दा बढी आउनै सकेन रेन्ज फर्स्ट वर्ल्ड वार
So there was very limited range. अनि bolt rifles हामी यो 3 भनेर अहिले चाहिँ प्रायरली युज गर्छ त्यो त्यसै बेला निस्केको त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ अर्को किसिमको राइफल्स थियो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा bolt rifles अनि मोटर्सहरु पनि आइरहेका थियो तर रेन्ज त थोरै थियो अनि मसिन गन आयो 1884 देखि सुरु भएको मसिन गन आउनलाई त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको भेरी इफेक्टिभ मसिन गनहरु आइसकेका थिए त्यसै ह्यान्ड ग्रेनेड्स टर्पेडोज पनि त्यस बेला सुरुको फर्स्ट वर्ल्ड वारमा फ्लेम थ्रोवर्स वार प्लेन्स आइपुग्यो ट्याङ्क्स वायर ऑब्स्टिकल्स यति धेरै फर्स्ट वर्ल्डमा यो सामान आयो कि त्यसमा त्यो उनीहरुसँग भएको पहिलाको ट्याक्टिक्स स्ट्राटेजीले काम गरेन उनीहरुलाई एकैचोटी थाहा पनि भएन यो प्लेन्स आउँदाखेरि कसरी युज गर्ने भनेको बिस्तारै इट इभोल्भ तर फर्स्ट वर्ल्ड वारभन्दा अगाडि के थियो भनेपछि यो शक ट्याक्टिक्स अथवा शक एक्सन्स अब शक एक्सन भनेको मैले थाहा छ सो यो अचानक एउटा स्पिडमा फायर गरेर अब एउटा ठुलो मुभमेन्ट आफ्नो अगाडि आयो भने मान्छे के हुन्छ अत्तालिन्छ तर्साउँछ डट्दिन्छ क्षति पनि गर्छ एउटा शक एक्सन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ एसल्ट गर्ने समयमा त्यो शक एक्सनको जुन पहिलाको ट्याक्टिक्स त्यो काम गर्ने तरिका थियो अब यो धेरै जीपीएमजीहरुको प्रयोगले गर्दाखेरि ऑब्स्टिकल्सको प्रयोगले गर्दाखेरि यो इफेक्ट कति पनि हुन्छ अनि यसको इफेक्ट पनि एकदम घट्यो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा है त ट्याङ्क्स त धेरै पछि आयो त्यो भन्दा यो 16 मा मात्र आयो युद्ध सुरु भएको 14 देखि अब यो ध्यान गर्नुपर्ने कुराहरु अनि अब यो न्यूमेरिकल नै यो रसियनहरु पनि अब फर्स्ट वर्ल्डमा एलिजरमा थियो उनीहरुलाई छोडेर मात्र करिब 9 मिलियन 9 लाख जति चाहिँ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ चाहिँ एलिजको जर्मनको एक्लै चाहिँ अबाउट 5 मिलियन यसमा इन्भल्भमेन्ट अनि 9 मिलियन कम्ब्याटेन्ट्स कुकुराहरु अघि मैले गरे 30 मिलियन चाहिँ डेथ भएको combatants of British Empire as a whole अब यो मिडल इस्ट देखि युरोप सम्म त्यसलाई एसियामा लडाई भएन अलिकति फर्स्ट वर्ल्ड वारमा मिडल इस्टमा र अफ्रिकामा र नर्थ अफ्रिकामा अलिकति प्रत्यार्थ लडाई भएको अब यो अर्को तपाईले मैले यहाँ यो व्याख्या गर्न किनभने चाहिँ why त्यो मान्छेहरु किन why did so many men die in the battles okay I explained to you so it was first world war was mainly a defensive battle completely from North Sea to Switzerland अब म यहाँ यो पिक्चरमा तपाईहरुले हेर्नुस् यो डायग्राममा तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ अफेन्सिभ मा चाहिँ एलिजर छ जर्मनी चाहिँ डिफेन्सिभमा छ माथि आर्टिलरीको रेन्जेस हेर्नुभयो भने पछाडिपट्टि हेभी गन्स अगाडिपट्टि फिल्ड गन्स अनि उनीहरुको डिफेन्सको त्यो तरिका के थियो भनेपछि फर्स्ट लाइन डिफेन्स सेकेन्ड लाइन डिफेन्स थर्ड लाइन डिफेन्स अनि फर्स्ट लाइन डिफेन्स र सेकेन्ड लाइनको डिफेन्स दिस इज टु बी द किलिङ ग्राउन्ड अनि यसमा प्रशस्तै मात्रामा चाहिँ एन्टी पर्सनल माइन्स प्रशस्तै अत्यन्तै बाक्लो वायर ऑब्स्टिकल्स अनि ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ एमएमजी को नेस्ट सो इट वाज लिटरली अ किलिङ ग्राउन्ड अल्ल तल्ल यो हेभी गन्सले र फिल्ड गन्सले चाहिँ फायर गरेर फायर सपोर्ट गरेर त्यसमा बराजको चलन थियो एकदम मुभिङ बराजेसहरु हजारौं राउन्ड्समा चाहिँ मुभिङ बराजेस हान्यो मुभिङ बराजेस हानिसकेपछि अनि हमलामा गइसकेपछि फर्स्ट लाइन क्लियर गर्यो तर फर्स्ट लाइन क्लियर गर्न गएको छैन अनि फेरि दे कम अन्डर द फायर अफ इनिमीको चाहिँ फिल्ड गन्स र हेभी गन्स अनि ऑब्स्टिकल्स आउँदैछ अनि अत्यन्तै यस बेलामा मान्छे मर्थे तर के गर्ने यो रेन्जको आर्टिलरीको रेन्जको चाहिँ कमीले गर्दाखेरि चाहिँ दुश्मनपट्टिको फिल्ड गनमा पनि हेभी गनमा पनि काउन्टर बमाइन्ड गर्नलाई रेन्ज नपुग्ने सो देयर इज टु बी अ बिग void a big gap त्यसो भएर पनि डिफेन्सिभ tactics became very strong defense is to be very strong against the offense कारण अफेन्समा 1:5 1:6 गयो भने पनि धेरै चाहिँ यो क्याजुअल्टी हुने त्यस भएर यो एलिजरको धेरै नै नोक्सानी भयो त्यसकारण sheer destruction and horrors of World War I pushed strategy scholars and practitioners to re-evaluate strategy in its wake. Even during the time of World War I and immediately after World War I, so there were many scholars who appeared and working on
the evaluation of strategy. There was something wrong with study, so they were required to evaluate and work on this. यसको मुख्य कुरा त के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ the origins of indirect approach are twofold. किन indirect approach आयो भन्लाई चाहिँ त्यो दुईटा कुरा छ. एउटा चाहिँ theoretical perspective, अर्को चाहिँ empirical perspective. Theoretical perspective मा त्यसका Clausewitz को जुन theory थियो, so everybody almost was following Clausewitz theory. Clausewitz को अस्ति हामीले पढ्यौं last time मा Clausewitz को सिद्धान्तहरु के थियो, उसको philosophy के थियो, उसको strategy के भन्थ्यो, how did he define his war, अनि what were the elements of his strategy, उसको strategy के थियो, strategy के भन्थ्यो, त्यो कुरा त I don't want to repeat again. So in response to military and political leaders who misread and misapplied theory of Clausewitz, त्यसको response मा चाहिँ indirect approach को चाहिँ सुरुवात भएको एउटा मुख्य कारण चाहिँ त्यो हो. त्यसमा पोलिटिसियनहरुले पनि ग्रान्ड स्ट्र्याटेजीमा ग्रान्ड स्ट्र्याटेजी बनाउँदाखेरि ग्रान्ड स्ट्र्याटेजी भनेपछि सरकारको त्यो जुन चारवटै इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ पावर छ त्यो प्रयोग गर्ने तर्फमा पनि सेनापट्टि नै अथवा सैनिक कार्यवाहीमा नै बढी जोड हुन्थ्यो. अनि इम्पेरिकल पर्सपेक्टिभ भनेपछि त्यसमा जुन फर्स्ट वर्ल्ड वरबाट अथवा सेकेन्ड वर्ल्ड वरबाट के अनुभव हो त्यो अनुभवको आधारमा पनि के देखियो त यो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा चाहिँ एउटा ट्रेन्च वारफेयर बाहुल्यता, so main central role, यसको प्रब्लम्सहरु र फर्स्ट वर्ल्ड वारमा नै हुन त ट्याङ्क सुरु भयो from the battle of Cambrai भने one translates in France. अनि मेकानाइज्ड वारफेयर र एयर ब्याटलको एउटा केही मिश्रण के कोअपरेसन देखियो अगेन्स्ट हिटलर. त्यो मात्र नभएर फर्स्ट वर्ल्ड वारबाट धेरै कुराहरु अगाडि आयो, मनोबलको कुराहरु, ब्लिट्जक्रिगको कुराहरु, अनि यस टु द स्ट्रेंथ अफ एयर पावर त्यो एउटा रेन्ज नै बढ्यो, एउटा वेपनको रूपमा एयरफोर्स के गर्न सक्थ्यो भन्ने कुराहरु देखियो. धेरै कुराहरु यसबाट छर्लङ्ग आफ्नो अगाडि अनुभवमा आए. तर यो Liddle भने के छ भनेपछि whatever happened in first world war or in the beginning of the second world war, it's not fault of Clausewitz as a whole, but many people and generals, they didn't understand fully the theory of Clausewitz, and that led to the bloodbath. The second world war आएपछि generals were very slow to adapt to new alternatives. युद्ध लड्दाखेरि चाहिँ एउटै चाहिँ अब्जेक्टिभतिर नलागेर एउटै काम नलागेर, given the situation, it was required to move to many alternatives. Not only the military, but many other alternatives. के गर्न सकिन्थ्यो त्यहाँतिर चाहिँ अत्यन्त ढिलो भयो एडाप्टेसन. अब यो दुईटा कारणहरूले गर्दाखेरि उनलाई यो इन्डिरेक्ट अप्रोचतिर जान अहिले निकै मद्दत पुर्यायो. र भ्यालिडिटी अफ ओल्ड थ्योरी के थियो कस्तो थियो त्योलाई हेर्नलाई त्यो त छँदैछ अब ठाउँमा. and there was a demand for a new solution. अब आर्म फोर्सेसलाई इम्प्लोय गरेर कसरी पोलिटिकल अब्जेक्टिभलाई हासिल गर्ने भनेर there was a new challenge in front of him. अब यही सिलसिलामा एउटा क्लॉज़विजियन जुन एफोरिजमहरु छ त्यसलाई हेरौं. यसलाई जनरलहरुले चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वरमा त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ मिसरिप्रेट गरे भन्ने भनाइछ. जस्तो उनले के धेरै ठाउँमा यस्तो कुराहरु लेखेका छन्. जस्तो एउटा कुरा एफोरिजम्स भनेको चाहिँ कुनै कुरालाई चाहिँ एकदम त्यो जोड गरेर त्यसलाई भन्ने कुराहरु फोर्सफुली, त्यसलाई सूत्र भनौं अथवा त्यस्तै you can say sutra. Blood is the price of victory, and let us not hear of generals who conquer without bloodshed. The bloody solution of the crisis, the effort for the destruction of the enemy's forces, is the first-born son of war. So he emphasizes destruction of enemies. Only great battles and general battles can produce great results. Great battles भन्नु खोजेको त टोटल वार भन्नु खोज्या.
Liddle हार्टले के भन्छन् भने त्यसका चाहिँ Liddle Hart claims clause which incited generals to seek battle at the first opportunity instead of creating an advantageous opportunity resulting in mutual mass slaughter resulting from blind adherence to the direct approach. Clausewitz को theory जो छ Clausewitz को theory ले हामी direct approach भनेर किन भन्छ last I explained you to recapitulate again just the first opportunity अरु कुराहरुलाई नहेरेर अरु उपायहरुलाई नहेरेर अरु मौकाहरुको खोजी नगरेर जतिसक्यो चाँडो दुश्मनले चाहिँ चाँडो रिकग्नाइज गर्ला चाँडो अरु तयारीहरु गर्ला भनेर चाहिँ जतिसक्यो चाँडो पहिलै चोटी नै दुश्मनहरु भएको ठाउँमा गएर चाहिँ सक्दो रूपमा बजाउने मारान्ने. So you were required to concentrate your force at the decisive point. If possible, we are supposed to take as big as possible the mass. त्यसमा यो फर्स्ट अपर्चुनिटी लडाईको नै नखोजेर उनको भनाइ के भने चाहिँ why didn't you seek for advantageous opportunity? पहिलो सकेसम्म अगाडि नै युद्धमा नगएर युद्ध खोज्नु भन्दा अरु कुराहरु अरु मौकाहरु पनि खोज्नु पर्ने. अरु मौकाहरु खोजेको चाहिँ यस्तो धेरै मान्छेको स्लटर कार्नेज मास मर्डर हुन सक्दैन होला. त्यसैलाई नै उनले डाइरेक्ट अप्रोच भनेर भन्ने गरेको उहाँहरुलाई अवगत नै छ. र उनले ग्रान्ड स्ट्र्याटेजी भने के भनेपछि डिफाइन जो तपाईहरुलाई थाहा छ ग्रान्ड स्ट्र्याटेजीलाई चाहिँ चार तहमा तीन तहमा र एउटा तह चाहिँ ग्रान्ड स्ट्र्याटेजी अनि ग्रान्ड स्ट्र्याटेजीमा उनले के भन्न खोजेको भनेपछि it develops resources and manpower to sustain the war. It is the responsibility of the grand strategy, the responsibility of the government to prepare, including manpower to sustain the war. It is also responsibility of the grand strategy of the government to foster moral resources. Moral resources भने के अहिले हेरौँला. That is which is the people's willing spirit. And it is supposed to regulate distribution of power between the services and the industries. Industries भनेपछि खास इकोनोमिक फ्याक्टर्सहरुको कुराहरु. त्यसमा यो विभिन्न जुन मन्त्रालयहरु छ अनि आर्म फोर्सेसको विभिन्न सर्भिसेसहरु छ र देशको प्रोडक्सन जो चाहिँ मिलिट्री वारसँग यो रिलेटेड इन्डस्ट्रीजहरु छ त्यसको प्रोडक्सन त्यसको रेगुलेसनको कुराहरुदेखि लिएर दिस इज अल रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ गभर्नमेन्टको यो चाहिँ ग्रान्ड स्ट्र्याटेजीले हेर्नु नै पर्ने यसलाई. So military, economic and diplomatic information and the ethical instruments of power to weaken the opponents. And moral resources भन्नु खोजेको के भनेपछि he emphasized good cause. कुनै पनि युद्ध लड्नको लागि एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीले there must be a good cause, a very lawful cause, legally supported cause. जनताले चाहेको मन पराएको त्यो आवश्यकता भएको स्वीकार्ने त्यो भएको अवस्थामा त्यो कज चाहिँ राम्रो भयो भने त्यो कज नै it becomes an ideal and it can work as a sword as well as the armor. यसलाई डिफेन्स रूपमा पनि लिन सकिन्छ यसलाई अफेन्स रूपमा पनि लिन सकिन्छ because it will be completely supported by the people. People come first in the democracy भन्ने चाहिँ he emphasized that. Likewise, chivalry in war can be a must weapon in weakening the opponents will resist. Now your good cause भएको ठाउँमा चाहिँ automatically chivalry will be represented because it augments your moral strength. And now he defines military strategy. Military strategy for him is the art of distributing and applying military means to fulfill the ends of policy. So what do you understand by the phrase the art of distribution or the art of distributing and applying the means? Anybody? In a strategy that you apply in a war, what does mean to you? What is this distributing?
What is this applying in a strategy? Anybody? Do you hear me? त्यो डाइम चाहिँ जुन चाहिँ भएको रिसोर्सेस सबै स्टेट क्राफ्टमा भएको रिसोर्सेसहरु चाहिँ युज गर्ने भन्न खोजेको छ र त्यो पोलिसीहरु चाहिँ युज गर्ने सकेसम्म वार नगरिकन युद्ध जित्ने भन्न खोजेको छ डिस्ट्रिब्युसन भन्न खोजेको के खास चाहिँ आर्म फोर्सेस को अथवा मिलिट्री मीन्स को डिस्ट्रिब्युसन military strategy we are talking within the sphere of military. We are not talking about the grand strategy. Now we are within the sphere of military strategy. So we are talking about the employment of military means. So this kind of distribution भने के रहेछ त त्यो लजिस्टिक पार्टहरु जुन मेडिकलमा जुन चाहिँ त्यो आर्मको कोरहरुलाई जुन चाहिँ डिभिजन छ त्यो अन्तर्गत काम गर्ने भन्न खोजेको छ and the art of employing the armed force in the battlefield, sir. Along of efforts, sir. Okay. Picture. On the other side, on the enemy side, they will fight on a geography. You know? There are certain space to space. In war, we always talk about space and time. Space and time function over the geography. And over the geography, you will find different elements of power, enemy resources, all over the geography, on the ground. Yes, sir, with respect to your objective, the resources you have, how do you check your military means? That is distributing. अनि लग्ने मात्र कुराहरु हैन, are you going to apply them? So this is about distributing and applying. अब यसलाई चाहिँ I will define. अनि अर्को aspect चाहिँ how are ends and means related to each other by the patterns of actions in between them. अब यो कुरालाई हेरौं, यो कुरा भन्न खोजेको के रहेछ? Military strategy भन्नु खोजेको चाहिँ has expanded the scope of definition, perhaps not including the higher strategic level. यहाँ एउटा दोष आइरहेको थियो क्लज उसलाई यिनीबाट लिटल हार्टबाट उले सुरुमा नै युद्धको कुरा गरे हुनाले because the clause defines the military strategy as employment of military means भनेर एकैचोटि military means मा किन गयो military means मा जान साथ चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रान्ड स्ट्राटेजीमा छिर्यो भनेर अब त्यो कुरालाई छोडे तापनि